Good morning, students. In last video, we have to study the practice set 3.3. So after that, we have to study the important theorem, perpendicular bisector theorem. So before that, we have to see what is mean by perpendicular bisector of any segment. So this is one of the construction. So for that, we have to draw one segment AB here, suppose, of any length AB. Then we have to bisect it, that is by using your compass. So take the more than half distance in your compass, draw one curve above AB and below AB. Same distance, put the point of compass on point B and draw the intersecting two curves. Those we have to draw from point A. Then where these two curves are intersect, so take their points and by using ruler draw a line which passes through these two intersecting curves, like that. So note that this is L, suppose. So this line L intersects seg AB at point M. Okay. So by using protector, so if you see that there is a 90-degree angle at point M. So if you adjust the protector, so we get the 90-degree on the line L. Means this line is a perpendicular to seg AB. Okay. Then by using compass or divider, so if you check the distance AM and MB, so AM, if you take this distance, so same distance we have to got the MB also. Okay. Means these two segments are equal here. Okay, so AM is equal to MB, line L is perpendicular to seg AB, means we say that this line L is a perpendicular and bisect the seg AB. Okay, तर अशा रीतीने आपण AB चा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हा लाइन L दाखवू शकतो, जिथं AM बरोबर काय असणार आहे, MB असणार आहे. तर हे झालं परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणजे काय. आता ह्या रेषा L वर मी एक बिंदू घेतला, समजा P नावाचा, रेषा L वर P नावाचा बिंदू घेतला आणि पुन्हा डिवायडरच्या साहाय्याने किंवा कंपासच्या साहाय्याने मी A पासून P पर्यंतचं अंतर किती आहे ते पाहिलं. तेच अंतर P पासून B पर्यंत आहे का पहा, तर ते सुद्धा काय होतं, समान येतं. मग याचा अर्थ काय झाला, इफ वी टेक एनी पॉइंट on the line L, so distance of that point from the end points of the seg AB are equal. तर हे आपण रचनेद्वारे सिद्ध केलं. ह्या P सारखे आता तुम्ही कितीही बिंदू जर याच्यावर घेतले C, D, N, तर तुम्हाला त्या सर्वांची अंतर त्याच्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून कशी दिसतील, समान दिसतील. तर हे आपण रचनाद्वारे सिद्ध केले. आता याच्यावर आधारितच काय आहे, एक थिअरम आहे, त्यालाच त्यांनी म्हटलेलं आहे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थिअरम. ओके, तर हीच आकृती आपल्याला इकडं पुन्हा काढावी लागेल. तर बघूया तो थिअरम आता कसा सिद्ध करायचा तो. तर फर्स्ट वी हॅव टू राईट द व्हॉट इज स्टेटमेंट. सो दिस थिअरम हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह इन टू पार्ट. सो फर्स्ट राईट पार्ट 1 and their statement. So statement is that every point on the perpendicular bisector, every point on the perpendicular bisector, perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment.
end points of the segment. So this should be, we have to prove here. So again read, every point on the perpendicular bisector of segment is equidistant from the end points of the segment. म्हणजे रेषाखंडाच्या लंब दुभाजकावर कोणताही बिंदू जर घेतला तर तो त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून कसा असतो, समान अंतरावर असतो. हे आपल्याला इथं सिद्ध करायचं आहे. तर आपल्याला बघा आकृतीत पहिल्यांदा एक रेषाखंड घेऊया ए बी नावाचा. सो यू हॅव टू ड्रॉ हिअर वन फिगर ऑफ seg AB. Okay, then we have to draw their perpendicular bisector. Suppose this is line L, so this intersect at point M. Okay, so line L is perpendicular bisector of seg AB at point M. So this distance will be equal to this distance. Then we have to take any point P on the line L. कारण इथं आपल्याला म्हटलं एव्हरी पॉईंट असा शब्द म्हटलाय. मग आपण एक बिंदू घेतलाय फक्त. कशावर आहे, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट. हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला सेगमेंटचा. तर हा बिंदू कसा असतो म्हटलाय, तर सो दिस पॉईंट इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉईंट्स. तर हा बिंदू या ए बीच्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समदूर असतो. हे आपल्याला इथं दाखवायचं आहे. तर हे झाले आपले फिगर. पहिल्यांदा गिवन थिंग लिहूया त्याचं. सो राईट द गिवन थिंग. ओके, सो इन गिवन थिंग वी हॅव राईट लाईन एल इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग ए बी. लाईन एल इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग ए बी. इथं फक्त आपण कोणती रेषा आहे, कोणता सेगमेंट आहे हे आपण इथं लिहितोय. सर ए बी. आता बिंदू कोणता येतो, ॲट पॉईंट यम. ॲट पॉईंट यम. आता एक पी नावाचा बिंदू आपल्याला त्या रेषा एलवर घ्यायचा आहे. तर ते पण लिहा इथं. टेक अ पॉईंट पी ऑन द लाईन एल. ऑन द लाईन एल. ओके, तर रेषा एलवर आपण पी नावाचा काय घेतलेला आहे, एक बिंदू घेतलेला आहे. तर मग टू प्रूव्ह काय असेल, टू प्रूव्ह म्हणजे साध्य काय असेल आपलं. सो दॅट पॉईंट पी इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉईंट सो ऑफ सेगमेंट इज. इथून पुढचं जे आहे ते आपलं साध्य आहे. इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉईंट्स ऑफ द सेगमेंट. म्हणजेच काय सिद्ध करायचं तुम्हाला. सो यू हॅव टू शो दॅट पी ए इज इक्वल टू पी बी और लेंथ पी ए इज इक्वल टू लेंथ पी बी. आता या ठिकाणी आपल्याला ते पी ए आणि पी बी दाखवावं लागेल. म्हणून आपण कन्स्ट्रक्शनमध्ये लिहूया. कन्स्ट्रक्शन ड्रॉ सेग पी ए अँड सेग पी बी. तर पी ए आणि पी बी हे दोन रेषाखंड काढून घ्या. तर आपण ते पट्टीच्या साहाय्याने इथं काढूया. पी ए अँड दिस पी बी. सो बी ए अँड बी आर द एंड पॉईंट्स ऑफ दॅट सेगमेंट. तर हे आपल्याला आता सिद्ध करायचं आहे. तर याचा प्रूफ बघा आता. सो वी हॅव टू टेक द proof of this part 1 here. So due to this P and PB we have to joining, so there are two triangles are formed. तर हा आणि हा असे दोन त्रिकोण तयार झालेत. मग त्यांची नावं घ्या. इन ट्रायंगल PMA अँड ट्रायंगल PMB. आता हा परपेंडिक्युलर आहे म्हटल्यावर इथं काय झालं, 90 डिग्री एक अँगल झाला. हे पण इथं आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे. मग एक बाजूचा 90 म्हटल्यावर इकडचं आपण काय असणार आहे, 90 असणार आहे. तर दोन ट्रायंगलचे नावं घ्या. इन ट्रायंगल PMA अँड ट्रायंगल PMB. आता इथं आपण म्हटलंय बघा, लाईन एल इज अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणजे इथं 90-90चे दोन कोण ऑटोमॅटिक होतातच. ते इथं असे दर्शवा. मग आता दोन ट्रायंगलमध्ये काय सांगता येईल तुम्हाला, तर हा पी एम जो आहे तो कॉमन आहे बघा. ओके, सो दिस शुड बी राईट हिअर. सेक पी एम कॉन्ग्रंट सेक पी एम. सो रिजन राईट कॉमन साइड. So if this
part is we have to ask as activity, then there is a one bracket we have to given, and that should be we have to written common side. Then what is about angle? Angle PMA congruent angle PMB each of 90 degree, प्रत्येकी 90 अंश. आणि हा जो AM आहे आणि हा MB आहे किंवा BM आहे, हे दोन्ही कसे आहेत? इक्वल आहेत. तर हे आपल्याला गिवन मध्ये दिले आपल्याला. लाइनियल इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग AB ॲट M. परपेंडिक्युलर बायसेक्ट म्हटलं की M हा काय झाला? AB चा मध्यबिंदू झाला. त्यामुळे इथे लिहू शकता तुम्ही AM इज इक्वल टू BM. सेग AM कॉन्ग्रंट सेग BM. हे राईट रीजन गिवन हे दिलेलं आहे. आता 3 घटक झाले बघा एकरूप, म्हणजे S टेस्टने 2 ट्रायंगल काय झाले? कॉन्ग्रंट झाले. सो ट्रायंगल PMA कॉन्ग्रंट ट्रायंगल PMB बाय SAS टेस्ट. So if 2 triangles are congruent, then their remaining parts also congruent. So we have to ask only these 2 segments we have to say congruent. So write therefore seg AB congruent seg AB नाही आहे तर काय लिहितं? seg PA येईल. इथं बघा PA and PB. seg PA congruent seg PB. तर इथं रिझन येईल CSCT. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल, एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू. आणि मग याला आपण दॅट इज PA कॉन्ग्रंट PB असं लिहू शकतो. दॅट इज PA कॉन्ग्रंट PB. तर हेच आपल्याला इच्छा विचारलं PA कॉन्ग्रंट PB और PA इक्वल PB असं म्हणा. हेन्स वी प्रूव्ड. तर काय सिद्ध केलं तुम्ही? सो every point on the perpendicular bisector of seg AB is equidistant from the end points of that segment. ओके. एखाद्या रेषाखंडाच्या लंब दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समदूर असतो, हे आपण या ठिकाणी सिद्ध केलंय. तर असा हा पार्ट 1 होता. आता याच परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थिअरमचा पार्ट 2 बघायचा आपल्याला. सो राईट हिअर पार्ट 2. तर पार्ट 2 म्हणजेच थोडक्यात तुम्हाला पुस्तकात ॲक्टिव्हिटी बेस्ड रूपात दिलेला आहे, तर तो आपण आता इथं सोडवूया. सो फर्स्ट राईट व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट 2. सो दॅट शुड बी रिटन हिअर फर्स्ट. So write part 2. Any point equidistant from. आता इथं आपल्याला जे साध्य होतं पहिल्यांदा ते पक्षात दिलं, आणि जे पक्ष होतं ते आपल्याला इथं साध्यात लिहायचं. म्हणजे थोडक्यात हा पार्ट 1चा पार्ट 2 हा काय आहे? कॉन्व्हर्स आहे असंही म्हटलं तरी चालतंय. एनी पॉइंट इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ a segment lies on the perpendicular bisector of the segment. So here any point equidistant from the end points of the segment lies on the perpendicular bisector of the segment. तर असं ह्याचं स्टेटमेंट आहे. So we have to draw the same figure, but here we not given this line L is a perpendicular bisector here.
So first we have to given that this PA is equal to PB, that is any point equidistant from the n points of the segment. म्हणजे आपण एक रेषा काढलेली असं म्हणूया, त्याच्या m या मध्यबिंदूतून म्हणूया, AB चा m हा मध्यबिंदू आहे. ओके, तर हे आपल्याला दिलेलं आहे, m हा AB चा मध्यबिंदू आहे, पण हा रेषा जी L आहे ही परपेंडिक्युलर आहे हे आपल्याला दिलेलं नाही. तर ते आपल्याला इथं सिद्ध करायचं आहे. बघा, लाईज ऑन परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, म्हणजे P हा बिंदू रेषा L वर आहे, पण रेषा L ही AB ची परपेंडिक्युलर आहे आपल्याला इथं दिलेलं नाही. तर हा भाग आपल्याला इथं दिलेला आहे, PA इज इक्वल टू PB, देन वी से दॅट दिस AM इज इक्वल टू MB अँड दिस साइड इज कॉमन हिअर. अशी याची आकृती असणार आहे. तर बघूया याची सिद्धता आता. फर्स्ट वी हॅव टू राईट व्हॉट इज गिवन, देन वी हॅव टू राईट टू प्रूव्ह, अँड देन नेक्स्ट वी हॅव टू राईट देअर कन्स्ट्रक्शन अँड proof. So first write what is given here. So point P is any point equidistant from the end points. हा भाग पहिल्यांदा लिहूया. Given point P is any point equidistant from the end points, from the end points of seg AB. म्हणजेच काय दिलंय, P हा बिंदू AB रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समान अंतरावर आहे असं दिलं आपल्याला. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला दिलाय PA इज इक्वल टू PB. बघा, हे आपल्याला मागच्या ह्याच्या पार्ट 1 मध्ये सिद्ध करायचं होतं. आता इथं सिद्ध काय करायचं आहे बघा, तर पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग AB. टू प्रूव्ह राईट हिअर point P is perpendicular, point P is on the, असा शब्द पाहिजे, point P is on the perpendicular bisector of seg AB. Point P is on the perpendicular bisector of seg AB. Then construction. म्हणजे आपली फिगर फक्त आतापर्यंत अशी होती की हा सेग AB आहे दिलेला आपल्याला. आपण पूर्वीची फिगर वापरल्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल हा सेग AB आहे असं गृहीत धरूया. त्यानंतर इथं वरती कुठंतरी एक P बिंदू आहे. कसा आहे पण तो, तर हा PA बरोबर PB आहे. म्हणजे एवढी आपल्याला फक्त माहिती होती आत्तापर्यंत दिलेल्या भागानुसार. आपण जसं लिहिलं बघा, P इज एनी पॉईंट इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉईंट्स ऑफ सेग AB, म्हणजे PA इज इक्वल टू PB एवढं माहिती आहे आपल्याला. त्यानंतर आपल्याला टू प्रूव्ह काय करायचं आहे, P इज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग AB. आता हा P बिंदू जो आहे तो ABच्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवर आहे हे आपल्याला दाखवायचं आहे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पहिल्यांदा, सो वी हॅव टू टेक द M as a midpoint of seg AB and we have to draw a line L which passes through P and M. अशी आपल्याला एक रेषा L पुन्हा काढावी लागेल. तर मग कन्स्ट्रक्शनमध्ये काय लागणार आपल्याला, सो M इज अ मिड पॉईंट ऑफ सेग AB, ड्रॉ अ लाईन L passes through P and M, or only we have to write draw a line PM also. तर इथं रेषेचं नाव जरी नाही दिलं तरी चालतं, इथं आपण नुसतं डायरेक्ट PM म्हटलं तरी चालेल. तर मग काय लिहिताल, टेक अ मिड पॉईंट M. So write in construction, take a midpoint M of seg AB. म्हणजे रेषाखंड AB चा M हा आपण काय घेतलेला आहे, मिड पॉईंट घेतला आहे. अँड ड्रॉ लाईन PM. तर ही रेषा P आणि M बिंदूतून जाणारी काढा असं म्हटलंय. मग या रेषेमुळे परत आपल्याला काय झालं, दोन त्रिकोण तिथं निर्माण झाले. ओके, तर ते आपण आता प्रूफमध्ये सुरुवातीला घेऊया.
ओके. तर परत एकदा बघा, गिव्हनमध्ये पी इज अ एनी पॉईंट इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द एंड पॉईंट्स ऑफ सेग ए बी. म्हणजे आपल्याला हा रेषा न काढायच्या अगोदर आपण ए बी रेषाखंड काढला, त्याच्यावर वरच्या भागात एक पी बिंदू घेतला. पण कसा घेतला आहे तर तो ए आणि बी पासून समान अंतरावर आहे. मग आपल्याला सिद्ध काय करायचं आहे तर हा पी बिंदू जो आहे तो ए बीच्या लंब दुभाजकावर आहे. पॉईंट पी इज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग ए बी. मग त्यासाठी आपण काय केलं तर एम नावाचा एक रेषाखंड ए बीचा मध्यबिंदू घेतला. म्हणून हे ए एम बरोबर एम बी मी इथं दाखवलं. हे आपल्याला पी ए बरोबर पी बी त्यांनी दिलेलं आहे गिव्हनमध्ये. आणि मग आपण हा रेषा पी एम काढलेली आहे, जी की आपण कन्स्ट्रक्शनमध्ये लिहिली आहे. टेक अ मिड पॉईंट एम ऑफ सेग ए बी. ए बीचा एम हा मध्यबिंदू घेतला आणि आपण काय केलेली आहे रेषा पी एम काढलेली. आता ह्या रेषा पी एम काढल्यामुळे परत दोन ट्रायंगल तयार झाले पाहिजे, पी ए एम पी बी एम, किंवा पूर्वी जे घेतले होते पी एम ए पी एम बी ते जरी घेतले तरी चालतील. सो राईट इन अ ट्रायंगल पी एम ए and a triangle PMB. Again PA is equal to PB or sec PA congruent sec PB. आता याला काय म्हणतात सो इट इज गिवन. हे गिवन इथं दिलं आपण PA is equal to PB. ओके. देन वी हॅव टू AM congruent AM sec AM congruent sec AM. So this is construction. नहीं common side येईल. So this is common side. So write region as a common side. Then what is third? So this AM congruent BM. इथं तुम्हाला construction शब्द लिहावा लागेल. seg AM congruent seg BM. कन्स्ट्रक्शन. का कन्स्ट्रक्शन लिहिलं तर तिथं आपण म्हटलं एम इज अ मिड पॉईंट ऑफ सेग ए बी. ओके. देन वी हॅव टू राईट 3 segments are here congruent of that two triangle corresponding sides and this is common sides. So by using yes test, therefore triangle PMA congruent triangle PMB by yes test. Yes side all three sides are congruent. Then we know the remaining parts are also congruent. तर आपल्याला गरज आहे फक्त या दोन अँगलची. Therefore angle PMA congruent angle PMB. So this is region CACT. Note that this is 1. But if you see this figure, this AB is a continuous line and these two angles are formed on that line. So can you say that these two angles form a linear pair? तर हे दोन अँगल काय करतात लिनियर पेअर तयार करतात, रेषीय जोडी तयार करतात. म्हणून त्या दोघांचं माप किती असेल हो? So it is 180 degree. But we write here angle PMA plus angle PMB is equal to 180 degree. So we can write what is the reason? Angles in a linear pair. Angles in a linear pair. आता हे रिझन पुस्तकात दिलं नाही पण आपण लिहू शकतो दोघांची बेरीज 180 आहे. मग आता बघा एक वरून PMB म्हणजेच काय आहे PMA आहे. मग ह्या PMBच्या जागी आपण काय लिहूया PMA लिहूया. अँगल PMA प्लस अँगल PMA इज इक्वल टू 180 डिग्री. काय केलं ह्या PMBच्या जागी 1 वरून आपण PMA लिहिलं. तर इथं रिझन द्या फ्रॉम 1 1 वरून. ओके. देन अँगल PMA प्लस अँगल PMA मीन्स 2 अँगल PMA दॅट इज इक्वल टू 180 डिग्री. हा 2 इकडे पाठवून द्या. मग अँगल PMA इज इक्वल टू 180 डिवायडेड बाय 2. सो वी गेट अँगल PMA इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता PMA 90 याचा अर्थ काय होतो सांगा बरं. सो वी कॅन से दॅट PMA is 90 degree means that line PM is perpendicular to seg AB.
So after that write therefore line PM so we write here याचा अर्थ लिहूया आपण अँगल PMA is equal to 90 degree means sec PM is perpendicular to seg AB असाही लिहिता येतो. therefore sec PM is perpendicular to seg AB. this is number 2 right. पण आपल्याला असं दिलाय M is a midpoint of seg AB. we have to given that M is a midpoint of seg AB. आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहिलेलं आहे पहा. so right here but M is midpoint of seg AB. right, this is construction. this is number 3. आता 2 आणि 3 विधान व्यवस्थित समजून घ्या. अँगल PMA 90 याचा अर्थ हा 90 अंशात आपण सिद्ध केला. याचा अर्थ हा PM जो आहे सेग हा AB वर काय आहे लंब आहे. मग आता तिसऱ्यामध्ये काय सांगितलंय M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेग AB असं म्हटलंय. मग ह्या फ्रॉम 2 and 3 या विधानावरून काय सांगता येईल. सो दिस लाईन PM इज अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग AB. परपेंडिक्युलर आला बायसेक्ट शब्द सुद्धा आला. परपेंडिक्युलर कशामुळं तर ह्या 2 मुळे आणि बायसेक्ट कशामुळं तर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेग AB याच्यामुळं. आणि म्हणून फ्रॉम 2 and 3 वी हॅव टू से दॅट लाईन PM इज अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेग AB. राईट हिअर फ्रॉम 2 and 3 from 2 and 3 we say that line PM is perpendicular bisector of seg AB. So line PM is a perpendicular bisector of seg AB. Hence we say that PM is perpendicular bisector of seg AB means point P is on the perpendicular bisector of seg AB. So here write hence point P is on the perpendicular bisector of seg AB. So this is the second part of the theorem perpendicular bisector theorem. okay. तर पुस्तकामध्ये तुम्हाला हा थिअरम जो आहे तो ॲक्टिव्हिटी बेस्डमध्ये दिलेला आहे. तर तिथं काही चौकटी दिल्यात पहा. PA कॉन्ग्रंट PB इथं आपण वरती लिहिलं होतं PA कॉन्ग्रंट PM कॉन्ग्रंट PM असं लिहिलं होतं. कॉमन साईड दिलं होतं. त्यानंतर PA इज इक्वल टू PB गिवन होतं. त्यानंतर AM इज इक्वल टू MB. तर हा सुद्धा आपण कन्स्ट्रक्शन म्हणून रिझन दिलं होतं. आणि त्यानंतर इथं SS टेस्ट आपण दाखवली. आणि अशा 3-4 चौकटी तिथं तुम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यानंतर PMA प्लस PMB इथं एक चौकट आहे. त्यानंतर हा 2 PMA ची बेरीज PMA प्लस PMA 2 PMA आपण केलं आहे. त्याच्या पुढे हा जो 180 लिहिला आहे तिथे एक चौकट आहे. 1 2 3 4 5 6 अशा 6 चौकटी आपल्याला ॲक्टिव्हिटी बेस्ड या थिअरममध्ये दिलेल्या आहेत. तर ह्या 6 चौकटी म्हणजे हा थिअरम तुम्हाला म्हणजे सेकंड पार्ट जो आहे थिअरम तो ॲक्टिव्हिटी बेस्ड 3 मार्काला विचारला जाऊ शकतो परीक्षेमध्ये. तर असे हे 2 पार्टमधला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थिअरम आपण इथे आज या तासाला अभ्यासला. आता पुढील तासाला याच्या पुढचा जो आहे तो अँगल बायसेक्टर थिअरम पाहूया. थँक्यू.